Hi friends, welcome to the video lectures on mathematics by Gayatri. In this video, I'll explain you the solution of exercise 13.1 problems. ఈ ఈ వీడియో చూసే ముందు ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఎక్సైజ్ 13.1 వీడియో చూడండి. అది చూస్తే మీకు ఇది ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. First question, complete the following statements. First bit, probability of event E plus probability of event not E. మనకి ఫార్ములా అయితే తెలుసు, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈ ప్లస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి? 1. ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ దట్ కెనాట్ హ్యాపెన్ ఈజ్ సచ్ అన్ ఈవెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ డాష్. ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ దట్ కెనాట్ హ్యాపెన్ ఈజ్ కాల్డ్ as is 0. Such event is called impossible event. ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పాను లాస్ట్ వీడియోలో? నేను గెట్టింగ్ both head and tail while tossing a coin. Next, the probability of event that is certain to happen is dash. Such an event is called dash. The probability of event that is certain to happen is 1. Such event is called a certain event. Next, the sum of probabilities of all elementary events is dash. Elementary events ఏంటి? అవుట్కమ్ ఓన్లీ వన్ అవుట్కమ్ ఉంటుంది. సో సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ది ప్రాబబిలిటీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్స్ విల్ బి ఆల్సో 1. The probability of event is greater than or equals to and less than or equals to. Probability of an event will be greater than or equals to 0 and less than or equals to 1. So, greater than or equals to 0 and less than or equals to 1. Second question, which of the following experiments have equally likely outcomes? Explain. A driver attempts to start a car, the car starts or doesn't start. Equally likely outcomes అంటే ఏంటి? ఈక్వల్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ అక్కరెన్స్ ఉంటుంది, అంటే ఈక్వల్ ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది. సో ఒక కార్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. అది పాత కారా లేదా కొత్త కారా, లేదా అసలు పెట్రోల్ ఉందా లేదా, పెట్రోల్ ఆర్ డీజిల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, లేదా ముందేమన్నా యాక్సిడెంట్ జరుగుంటుందా, చాలా ఫ్యాక్టర్స్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఈక్వల్లీ లైక్లీ అయితే కాదది. Therefore, the car getting started or not depends on many factors like how old the car is there fuel in the engine, it has met any accident, etc. Therefore, it is not equally likely. Event. Second bit, a player attempts to shoot a basketball. She or he shoots or misses the shoot. ఒక ప్లేయర్ బాస్కెట్లో బాల్ వేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు చాలాసార్లు మిస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే చాలాసార్లు పడవచ్చు కూడా. అది ప్లేయర్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. ఈక్వల్ ఛాన్సెస్ అయితే లేవు కదా రెండిటికి. Therefore, the number of times he or she shoots can go in more times than it misses, or vice versa. It can be in either way, depending on player's ability, which is not specified here. So therefore, it is not equally likely event. Third bit, a trial is made to answer a true or false question. The answer is right or wrong. ఆన్సర్ ఐదర్ ట్రూ అయినా అవుతుంది లేదా ఫాల్స్ అయినా అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ గురించి ఏం లేదు. మళ్ళీ క్వశ్చన్ గురించి ఏమైనా స్పెసిఫై చేసి ఉంటే మళ్ళీ అది
అది డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అంటే అందులో ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లో అసలు ఏముందన్న దానిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ మనకి జస్ట్ ఆన్సర్ గురించి అడిగారు, ఆన్సర్ అనే ఈవెంట్ గురించి అడిగారు కాబట్టి అది ట్రూ లేదా ఫాల్స్ మాత్రమే అవ్వచ్చు. సో ఈక్వల్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఫర్ ఇట్ టు బి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. Therefore the answer can be right or wrong since it is only true or false question. Therefore it is equally likely event. Next question. A baby is born. It is boy or a girl? పుట్టిన బేబీ బాయ్ ఆర్ గర్ల్ అవ్వడానికి ఈక్వల్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో therefore there are equal chances that a born baby can be either a girl or a boy. Therefore equally likely event. Third question. If probability of event E is 0.05, what is the probability of not E? మనకి ఫార్ములాలో ఏం తెలుసు, probability of E bar is equals to 1 minus P of probability of E. This is equals to 1 minus 0.05. 1 minus 0.05 anta 0.95. This is the answer. Probability of not E is equals to 0.95. Fourth question. A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy, a lemon flavored candy? So ikkada first bit, ఇక్కడ మన క్వశ్చన్లు ఏమి ఇచ్చారు, బ్యాగ్ కంటైన్స్ లెమన్ ఫ్లేవర్డ్ క్యాండీస్ ఓన్లీ. సో ఆరెంజ్ ఫ్లేవర్డ్ క్యాండీ బయటికి తీయడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత? అసలు ఆరెంజ్ ఫ్లేవర్డ్ క్యాండీ బ్యాగ్లో ఉందా? లేదు. సో ఆరెంజ్ ఫ్లేవర్డ్ క్యాండీ బయటికి తీయడం అనేది ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్. సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ టేకింగ్ అవుట్, లెట్స్ కన్సిడర్ దిస్ ఈవెంట్ యాజ్ O. సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ టేకింగ్ అవుట్ ఆరెంజ్ ఫ్లేవర్డ్ క్యాండీ ఈజ్ 0. Next, second question. A lemon flavored candy. సో ఇక్కడ ఓన్లీ లెమన్ ఫ్లేవర్డ్ క్యాండీస్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఆ బ్యాగ్లో. సో ఆ బ్యాగ్ నుంచి లెమన్ ఫ్లేవర్డ్ క్యాండీ అని తీయడం అనేది సర్టెన్ ఈవెంట్, అంటే అది ష్యూర్గా అయ్యే ఈవెంట్. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సర్టెన్ ఈవెంట్ ఎంత? 1. సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ టేకింగ్ అవుట్ ఏ లెమన్ ఫ్లేవర్డ్ క్యాండీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. Let's mention it here, since it is an impossible event. And identi lemon flavored candy event, certain event. Fifth question. Rahim removes all the hearts from the cards. What is the probability of this? సో అన్ని హ్యాట్స్ అన్ని కార్డ్స్ నుంచి రిమూవ్ చేస్తే రిమైనింగ్ ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటాయి? రిమైనింగ్ కార్డ్స్ డెక్ ఆఫ్ కార్డ్స్లో ఎన్ని హ్యాట్స్ ఉంటాయి? 13. కింగ్, క్వీన్, జాక్, ఏస్ అండ్ 2 to 10. సో మొత్తం 13 కార్డ్స్ ఉంటాయి. సారీ, రిమైనింగ్ కార్డ్ ఉన్న 13 కాదు, ఇక్కడ 52 minus 13, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 39. ఈ 39 ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. దీని నుంచే కార్డ్ విత్డ్రా చేస్తారు కదా, సో ఇదే నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? గెట్టింగ్ అండ్ ఏస్ అంట. ఏస్ కార్డ్స్ యాక్చువల్గా ఎన్ని ఉంటాయి? 4 ఉంటాయి. కానీ అందులోంచి ఆ 4 ఏంటి? స్పేడ్, క్లబ్స్, డైమండ్స్ అండ్ హార్ట్స్. బట్ అందులోంచి ఏస్ తీసేశారు. సో రిమైనింగ్ ఏస్ ఎన్ని? ఏస్ రిమైనింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3. సో దీని ప్రాబబిలిటీ ఏంటి? ప్రాబబిలిటీ ఫార్ములా ఏంటి? ఫస్ట్ probability is equals to
number of favorable outcomes divided by number of possible outcomes. ఇక్కడ మనం దీన్ని m అనుకుందాము, దీన్ని n అనుకుందాము. So here probability of getting an ace, let this be an event A, is equals to favorable outcomes any 3 out of 39. This is equals to 1 by 13. Second one, getting diamonds. డైమండ్స్ హార్ట్స్ రిమూవ్ చేసినా కానీ డైమండ్స్ మాత్రం అన్నీ ఉంటాయి కదా. డైమండ్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? డెక్లో డైమండ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ డైమండ్స్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు 13. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m. సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్, ఇది ఈవెంట్ b అనుకుందాము, లెట్ దిస్ బి b. సో దిస్ విల్ బి 13 డివైడెడ్ బై పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎంత? 39. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 by 3. నౌ third one, getting a card that is not heart. ఇక్కడ మన క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారు? హార్ట్ కార్డ్స్ తీసేసారని ఇచ్చారు కదా. సో అక్కడ మిగిలిన కార్డ్స్ ఏంటి? విచ్ ఆర్ నాట్ హార్ట్. సో ఆబ్వియస్లీ మనం కార్డ్ తీసిన ప్రతిసారి మనకి ఏ కార్డ్ వస్తుంది? విచ్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ హార్ట్. సో ఇట్ ఈస్ సర్టెన్ ఈవెంట్. ఫస్ట్లీ ఇక్కడ మనకి ఇది సర్టెన్ ఈవెంట్, ఇది మనము సి అనుకుంటే, ఈవెంట్ సి అనుకుంటే దాని ప్రాబబిలిటీ ఎంత? 1. నౌ ఫోర్త్ వన్, గెట్టింగ్ ద ఏస్ ఆఫ్ కార్డ్స్. అసలు హార్ట్స్ కార్డ్సే తీసేసినప్పుడు మళ్ళీ ఏస్ ఆఫ్ హార్ట్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఉండదు కదా. సో ఇది ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్. ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్. So probability of an impossible event is equals to 0. ఇది ABCD అనేది నేను జస్ట్ కన్సిడర్ చేశాను అంతే, ఆ ఈవెంట్స్కి ఒక నేమ్ ఇచ్చాను అంతే. It is given that in group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have same birthday? ఇక్కడ క్వశ్చన్లో 2 స్టూడెంట్స్ 3 స్టూడెంట్స్ అనేది జస్ట్ కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికనే ఇచ్చారు. అది ఇగ్నోర్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఏంటి? నాట్ హ్యావింగ్ సేమ్ బర్త్డే ఈజ్ 0.992. సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ హ్యావింగ్ సేమ్ బర్త్డే, ఇదొక ఈవెంట్ అయితే ఇదొక ఈవెంట్ ఈ అనుకుంటే, ఇదేమో నాట్ ఈ, జస్ట్ ఆపోజిట్, ఇది కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్స్. సో మనం ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఈ 0.992 అని తీసుకున్నాం అనుకో, నాట్ ఈ, ఇదేంటి? హ్యావింగ్, నాట్ హ్యావింగ్ సేమ్ బర్త్డే, నాట్ హ్యావింగ్ సేమ్ బర్త్డే. ఇప్పుడు దీనికి కాంప్లిమెంటరీ ఏంటి? హ్యావింగ్ సేమ్ బర్త్డే, that is P of E bar is equals to 1 minus P of E. So 1 minus 0.992 is equals to 0.0008. This is the answer. I'm sorry, 0.008 is the right answer. Seventh question, a dice is rolled once. Find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6, and odd number. So first, ఒక డైస్ని రోల్ చేసినప్పుడు మనకు ఎన్ని అవుట్కమ్స్ వస్తాయి? ఏ అవుట్కమ్స్ వస్తాయి? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని? నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్, ఇందాక ఎగ్జాంపుల్లో చెప్పాను కదా, ఇది n అనుకుందాం ఇక్కడ నుంచి, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 6. సో ఫస్ట్ వన్, ప్రైమ్ నెంబర్.
ఈ సెట్లో మనకి ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏవేవి 2 3 అండ్ 5. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ m1 అనుకుందాము దీన్ని is equals to 3. So ఇప్పుడు probability of an event A, and just let's consider it as event A. This is equals to m1 by n, 3 by 6. So answer is 1 by 2. Next, second one. A number lying between 2 and 6. Number lying between 2 and 6 అన్నారు కానీ దాంట్లో 2 and 6 ఇన్వాల్వ్డ్ అనేసి అనలేదు కదా. సో 2 and 6 మధ్యలో నెంబర్స్ ఏవి 3 4 and 5. సో ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని? నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ outcomes, let's consider it as m2 is equals to 3. So probability of an event B is equals to m2 by n. This is equals to 3 by 6, 1 by 2. Next, third bit. An odd number. ఈ సెట్లో ఆడ్ నెంబర్స్ ఏవేవి 1 3 అండ్ 5. సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ విల్ బి 3. సో ఇక్కడ నేను దీన్ని m3 అనుకుంటాను 3. సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ C is equals to m3 by n, that is equals to 3 by 6, 1 by 2. What is the probability of selecting a red king from a deck of cards? Deck of cards లో మనకి ఎన్ని కింగ్స్ ఉంటాయి? 4. డైమండ్, క్లబ్స్, హార్ట్స్ అండ్ స్పేడ్. ఇందులో మనకి రెడ్ కింగ్స్ ఏవి? డైమండ్ అండ్ హార్ట్. సో రెడ్ కింగ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 2 రెడ్ కింగ్స్. సో నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని? నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. మీకు ప్రాబ్లం క్లియర్గా అర్థం కావడానికని కార్డ్స్ చూపించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ విల్ బి 2 అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్, ఇది నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. డెక్ ఆఫ్ కార్డ్స్లో ఎన్ని కార్డ్స్? 52. So probability of selecting a red king is equals to m by n. ఇది మనము ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ని m అనుకున్నాము, పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ని n అనుకున్నాము. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 by 52. That is equals to 1 by 26. This is the required answer. Thanks for watching the video. If you have any doubt or if you need more clear explanation regarding any question, please let me know in the comment section below. If you like the video, please share it with your friends.